या परवरदिगार हर लम्हा माफ़ी का मैं तलबगार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ सच्चियाँ तो कुछ कौड़ियाँ गल्लां दे नाल तुहाडा भाई तुहाडी खिदमत च हाज़र है जी। गल ये है जी भी अफसोस हुंदा अपनी अकल दे उत्ते। मैं किसी नूं नहीं कहता, अपनी अकल ते अफसोस हुंदा कि असी किदां दे लोग हां, साडी सोच किदां दी आ, असी किन्ना असी कारोबार कर सकते हैं, किन्ना असी दुनिया नूं समझ सकते हैं। ये साडी अकल जिहड़ी आ वाकई भी थोड़ी दूसरी दुनिया नालों, या असी इन्ने चलाक आ। मैं एक वीडियो अगे की सी, उहदे च मैं एक गल कही सी भी डेढ़ हुशियार किहनूं कहंदे आ। डेढ़ हुशियार तो मतलब हुंदा जी भी जिहड़ा जरूरत तो ज़्यादा चलाक होवे। हुण इत्थे फैसला अज दी वीडियो तो बाद तुसीं आप करना जी भी डेढ़ हुशियार ये सियासतदान या ये अवाम। दूजी गल जिहड़ी इत्थे मैं करनी वो कहंदे आ भी थुक के चट्टण वाली गल जिहड़ी आ वो इत्थे सादर आंदी आ अज दी गलबात दे उत्ते। तुसीं याद होना जी जदों मियाँ साहब नूं सज़ा होई आ, मियाँ साहब ने रट लाई जी मुझे क्यों निकाला। फिर इन्हां दी हुकूमत दे विच ही इन्हां नूं सज़ा होई तो मियाँ साहब नूं जनाब जेल हो गई। जेल होने तो बाद मियाँ साहब के हालात खराब हो गए। यकीन करो 28 बीमारियां सी मियाँ साहब नूं पूरियां जिहड़ियां गणाईयां जांदियां सी। उस वीडियो के उत्ते जिहड़ा इस टाइम भी इमरान खान के खिलाफ आ, उन्हां दे हिसाब नाल मियाँ साहब 1 सैकंड 1.5 सैकंड 2 सैकंड हर लम्हे इदां ब्रेकिंग न्यूज़ आती सी जी कि प्लेटलैस जिहड़े आ 230 हो गए, 112 हो गए, 530 हो गए, आखिरी मैनूं याद होना ज़्यादा 2000 होए सी जी। जिस वेले वो जहाज़ चढ़े आ इत्थों जिद्दां किद्दां भी जान छड़ा के मिंतरला करके जहाज़ चढ़े, जदों जाके उत्थे जिहड़ियां रिपोर्टां कराइयां उत्थे 2.5 लाख के लागे लागे हो गए जी। यानी उस जहाज़ से ऐसा कोई टानक सी जी, ऐसी ऑक्सीजन सी, ऐसी फजा उहदे अंदर इन्हां नूं सांस के जरिए इन्हां दा अंदर साफ होया कि वो जहाज़ दे विच ही 2.5 लाख हो गए या 2.25 लाख 2,15,000 हो गए जी, जिहड़े कि आम जिहड़े सेहतमंद बंदे वाले तकरीबन हुंदे है जी। ये तो गल हो गई जी। उत्थे जाके मियाँ साहब जी बह गए जी मैं बीमार हाँ हो के आया। मियाँ साहब किसी हस्पताल च नहीं गए जी, वो घर ट्रीटमेंट हो रहा जी। फिर उतों भी गल गई जी, वो फिर आ गया जी कि इत्थे इन्हां दी जान नूं खतरा जी। मियाँ साहब उस वक्त तक पाकिस्तान नहीं आएंगे जदों तक ये हुक्मरान या ये जिहड़ी फोर्सेज आ जिहड़ियां इस टाइम बरसर इकतदार आ ये मौजूद आ, उस वक्त तक मियाँ साहब ने नहीं आना जी। ये एक बीबी ने बयान दिता सी जी, शायद तुहानूं याद होवे। तो इत्थे दुश्मन वसदे, इत्थे जो कुछ मियाँ साहब नाल जेल के अंदर किया गया या मेरे नाल जो कुछ जेल के अंदर होया वा वो मैं नाकाबले बयान आ। वो बकायदा वो इंटरव्यू दवाया गया, इंटरव्यू लैण वाले मौजूद आ। उन्हां नूं पुछो भी तुसीं ये इंटरव्यू लिया क्या, इन्हां ने गल्लां कीतियां, वो कहणगे सानूं तां पता ही कोई नहीं जी। ये उन्हां दे हालात आ। जिन्हां ने इंटरव्यू दिता उन्होंने कहना इसते कई नहीं जी। हुण जनाब ये रौला पैना शुरू हो गया जी एकदम भी मेरा जी मुझे रात को ख्वाब में मियाँ साहब मिले और मियाँ साहब कह रहे हैं कि मैं बहुत उदास हूँ। दूसरा उठया जी, उन्हें कहा जी मुझे अगर मेरा बस चले तो मैं जहाज़ पे अभी चढ़ के जाके फ़ौरन तौर पे मियाँ साहब को साथ बिठा के वापस ले आऊँ, रिटर्न टिकट इधर से करवा के लेके जाऊँ। तीसरा उठया जी, वो कहता जी मियाँ साहब जिहड़े उन्होंने बहुत दिली तौर पर सदमा लगा पाकिस्तान के हालात वेख के, इत्थे तबाही हो गई। चौथा एक उठया जी, उन्हें कहा जी मियाँ साहब नूं इत्थे दी आवाम की याद इन्नी सता रही है कि मियाँ साहब उत्थे उन्हां दी सेहत खराब होनी शुरू हो गई आ। इत्थे सेहत खराब हुई सी, प्लेटलैट्स घटने शुरू हो गए सी, हुण उत्थे क्लच प्लेटां खराब होनियां शुरू हो गई जी। हुण वो मियाँ साहब नूं वापस आने शुरू हो गए जी। मियाँ साहब नूं वो कहंदे ने पंजाबी च उधर गए आ, वो उधर गए आ। हुण आवाम बौंदल गई है जी, वो खान साहब के हथों हो गई है या इन्हां दे हथों हो गई। ये फैसला तुसीं अज मेरी गल सुन के करना भी आवाम बौंदली है या ये बौंदल गए। इत्थे हुण तुसीं अंदाज़ा करो जी कि सियासतदान जिहड़े उन्हां नूं असीं अहमक कहीए या आवाम नूं अहमक कहीए। अज तो कुछ मतलब 3.5 साल पहले की स्टेटमेंटां या 3.5 साल के दौरान जिहड़ी स्टेटमेंटां इन्हां ने दित्तियां, इन्हां लीडरां ने जिहड़े बड़े लीडर आ इन्हां दे, उन्होंने जिहड़े मीडिया दे आगे गल्लां कीतियां वो की सी ते हुण की कह रहे हैं। यानी तुसी मैं कहना जी भी बंदे की जबान हुंदी आ, नहीं तो दूजे लफ्ज़ों च कुछ होर हुंदा जी। तो ये हुण नकारा बजाया जा रहा वा भी मियाँ साहब आ रहे वजह की है जी भी उत्थों हुण उन्होंने डिपोर्ट करना जी।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਈਲ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਟਰੰਪ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹਾਰ ਕੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਐਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਦੋਂ 5-7 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮਫਾਦਾਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਫਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਝਾੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਲੰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਸ਼ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ, ਸੀੜੀ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ, ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਵਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗੋਂ ਹਿੱਲਿਆ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਓ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਫਰਕ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਾਈ ਬਾਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਓ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ, ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸਾਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੀਪੈਕ ਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ। ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਕ ਨਵਾਂ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋਸਤ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਕਲੀਫ ਪੇਟ ਦੇ ਮਰੋੜ ਹੋਈ ਆ। ਕੁਛ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ਦੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਸਾਤ ਵਿਛਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਆ ਬੇਵਕੂਫ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਅਕਲਮੰਦ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਆ, ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਆ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਾਕਸ ਅਕਲ ਆਦਮੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂ ਚਿੱਟਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮਤਲਬ ਕਿ 2500-2600 ਵੋਟ ਆ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, 2500-2600 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1300 ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ 1300 ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਲਾ ਲਓ। ਉਹ ਕੱਢ ਕਢਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂ ਚਿੱਟਾ ਵਾ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੀ ਬਚਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮਕਸਦ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪ ਆ ਰਹੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਉੱਥੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਈ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਤ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਮੇਰਾ सहाफ़ी भरा वा वो स्पीकर लैके ऐलान करता फिरता वा भी हजरात एक ज़रूरी ऐलान सुनिए, मैं दिमाग से हिल गया हूँ, मुझे दवाई की ज़रूरत है, मेरा कोई हेल्प करें। वो ये काम करता फिरता वा, मियाँ साहब दे वो तबले बजाता फिरता वा। वो भाई पुराने ज़माने वो हुंदे सी पिंडां दे विच वो होका देण वाले, वो लहदा तनख्वाह ते रखे हुंदे सी, दाने दूने देते जिहड़े पिंड वाले उन्होंने दाने दे दिंदे हुंदे सी। तो दाणियां दे उत्ते ओहदा काम ही ये हुंदा सी, उन्हें आके पिंड च ऐलान करना होका भी फलाने थां कोई मर गया तो कोई फलाना कट्ठ वा जी फलानी जगह, तो तू वो काम शुरू किया आ, तू इन्हां दा होकाकार बनया आ। अकल कर, तू कोई होश कर, तेनू अल्लाह ने एक मकाम दिता, सुन्नत रसूल तो रखी आ, तू किहड़े काम नूं लगा आ। ये अपने वो जिहड़े मूँह ते दाढ़ी रखी ओहदा ही कोई ख्याल कर ला मेरा भाई, सच तां बोल। तू हर दिन हर रात जिहड़ा वा अपना कुछ करदा। आ जिहड़ा अखीरली हरकत तू कीती आ, हजरात एक जरूरी ऐलान सुने, ये तो हद तो वध गया मेरा भाई। इहदे ते खुदा का वास्ता उन्हें जे आना उहदे मुकद्दरां 'च होई हुक्मरानी तो उन्होंने मिलनी है, नहीं तो तू जिन्ना मर्जी जोर ला ला उन्होंने हुक्मरानी नहीं मिलनी। और मेरी ये गल याद रखी, आके उन्हें जाना फस। ये मैं वो मौलवी साहब तुहाडे वास्ते कहना, ये मेरी गल अज दी याद रखिया। आके उन्हें जाना फस। शहबाज शरीफ साहब ने कहा सी ना भी आ जाओ मियाँ साहब, मैं इत्थों हज़ारां लखां बंदे लैके तो एयरपोर्ट पर पहुँचते, तो शहबाज शरीफ साहब नहीं पहुँचे सी। ये तुहानूं याद होना। ये ना होवे मेरे मुस्लिम लीग वाले भाई इनू लैन बहला फसला के, ये भी हो सकता वा कि जिन्होंने अगां अपन सीटां कन्फर्म करनियां वो जिहड़े आ वो सियाणे बंदे आ,
ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਬਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਤਾੜਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣ ਬਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਤਾਉਲਾ ਦਾ ਗਾਣ ਗਾਣਾ ਕੁੱਕੜਾ ਧੰਮੀ ਦਾ ਕਵੇਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਆਈ ਬਾਂਗ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਟੋਰ ਬੈਠੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋ ਟੋਰ ਬੈਠੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪਿੱਛੂ ਲੱਗਾ ਅਰਮਾਨ ਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬਾਂਗਾ ਦੇਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਹਾਰੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਨ। ਇਹ 'ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰ ਲਈਓ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਾਲਿਓ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਉਹ ਚੱਕਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਹੋਣੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ, ਚੀਨ, ਰੂਸ ਉਹਨੇ ਚਾਹਣਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਆਣਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੀਆਂ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਕੰਮਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਖੀਏ ਦੇੜ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਤਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕਦਮ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੰਡਾ ਲਵੋ ਚੱਕ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਸਾਬ ਵਾਲਾ ਨਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਹੁੰਦਾ 500-700 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਤਸਾਬ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕਢਾ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਆ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਆਇਲ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਕਨੌਲਾ ਸਰੋਂ ਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਪਾਮ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸਸਤਾ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਿੱਟ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਉਸ ਸੂਰਤ ਆ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਉਣੀ ਆ ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਨ ਆਉਣਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਗਲਾ ਗੇਅਰ ਲਾਓ ਤੇ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ PTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਕੱਢਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਲਓ ਜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਆ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੋਟ ਫੇਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਥੇਰੇ ਆ। ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬਾਬੇ ਬਿਠਾਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ 4 ਦਿਨ ਘਰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਜਬਰੀ ਰੁਖਸਤ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਕੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ।